మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రమాదం వెనుక భారీ కుట్ర ఉందని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు ఎన్సీపీ నేత రోహిత్ పవార్. మరీ ముఖ్యంగా హెరిటేజ్ ఫిన్లీజ్ సంస్థతో విఎస్ఆర్ సంస్థ ఆర్థిక సంబంధాలున్నాయి. ఆ సంబంధాలతోనే విఎస్ఆర్ కంపెనీని కాపాడే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్నారు ఆయన. హెరిటేజ్ ఫిన్లీజ్ సంస్థకు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లుగా నారా భువనేశ్వరి, నారా బ్రాహ్మణి వ్యవహరిస్తున్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన రామ్మోహన్ నాయుడు విమానయాన శాఖ మంత్రిగా ఉంటే విచారణ నిష్పాక్షపాతంగా ఎలా జరుగుతుందని ప్రశ్నించారు. తక్షణమే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వెంటనే చొరవ తీసుకుని రామ్మోహన్ నాయుడును ఆ పదవి నుంచి తప్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. मिनिस्टर एविएशन मिनिस्टर मिसलीड कर रहे हैं तो मैंने प्रूफ के साथ वहां पे बताया। अरे वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और आप छुपा रहे हो। अभी एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से जो बताया गया कि रोहित पवार मिसलीड कर रहा है, तो एविएशन मिनिस्ट्री ने भी मिसलीड किया ना। उनके नेता का फाइनेंशियल रिलेशनशिप वीएसआर कंपनी के साथ है, जिस वीएसआर कंपनी का प्लेन लेके वो जो एक्सीडेंट या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा नेता वहां पे अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहा। तो मैं जो दे रहा हूं वो जो छुपा रहे, मैं दे रहा हूं वो मदद कर रहा हूं, वो जो छुपा रहे वो वीएसआर को मदद कर रहे हैं, ऐसा हम सबका कहना है। सर हेरिटेज से कितना पैसा वीएसआर कंपनी का आपने अभी ये जो अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट में शायद 15 से 23 करोड़ का विषय है, लेकिन वहां पे रुकता है ऐसे नहीं। कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर है या कोई बिजनेसमैन भी है लोकल वहां पे राज्य का, उसका भी और वीएसआर का भी अलग तरीके से रिलेशनशिप है। लेगेसी 600 ये जो प्लेन है वो प्लेन एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत टीडीपी के नेता जो चंद्रबाबू नायडू साहब है उनके पास वाला नेता, वो बिजनेसमैन है, उसके पास वो उसका मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो उसका छोटा पोर्ट भी है शायद आंध्रा पे से हम सबको पता चला है। अभी वो है, उसके पास एक इंडिया का सबसे लेटेस्ट लेगेसी 650 अभी इंडिया में आने वाला है, जो दुबई में अभी वहाँ पे रखा है, तो वो भी टीडीपी से रिलेटेड है, ऐसे आप सबको पता चल रहा है। अगर आप इतना बड़ा पैसा, अगर आप दोस्त का पैसा लो, आपके फाइनेंस कंपनी का पैसा लो और आपका अलग तरीके से फंडिंग कैसे किया मालूम नहीं, उस सब का देखा तो 200 करोड़ के आगे ये विषय जा सकता है। హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్లో చంద్రబాబు నివాసం ఉంటున్నారు. విఎస్ఆర్ అధినేత వీకే సింగ్ అక్కడే ప్లాట్ కొనుగోలు చేశారని తెలిపారు. చంద్రబాబు వీకే సింగ్ మధ్య సంబంధాలపై మరింత సమాచారం బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు రోహిత్. అదే జూబ్లీ హిల్స్ ప్రాంతంలో ఒక బ్యాంకు కూడా ఉందని, హెరిటేజ్ ఫిన్లీజ్ విఎస్ఆర్ కంపెనీల మధ్య ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించి కూడా తమకు అనుమానాలున్నాయని అన్నారు రోహిత్. जो यहाँ पे पता चला जुबली हिल्स नाम का जो एरिया है जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू साहब वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे हमको जो पता चला है कि वहाँ पे वीके सिंह जो है वीएसआर के मालिक, उन्होंने कोई प्लॉट खरीदा है, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और निकालनी पड़ेगी। इतना रिश्ता गहरा है तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा प्रश्न हमारा त्या ठिकाणी आता पडायला लागलेला। ये प्रश्न हम सबको अभी वहाँ पे मन में आ रहा है। उसी के साथ अगर आप देखो तो और एक वहाँ पे एक कोई बैंक है जो हेरिटेज फाइनेंस करके उनकी जो एनबीएफसी है उसी के एरिया में वो बैंक है, और उस बैंक ने भी अभी वीएसआर को वहाँ पे फंडिंग किया, मतलब एरिया सेम है और वो बैंक ने भी अलग फंडिंग वहाँ पे किया। तो किसके कहने पे वो फंडिंग किया, ये भी प्रश्न वहाँ पे निर्माण होता है। హెరిటేజ్ ఫిన్లీజ్ విఎస్ఆర్ కంపెనీల మధ్య కుదిరిన ఓ కీలక ఒప్పందాన్ని కూడా బయటపెట్టారు రోహిత్ పవార్. 2023 మార్చి 30న హెరిటేజ్ ఫిన్లీజ్ విఎస్ఆర్ వెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు మధ్య హైపోథెటికేషన్ అగ్రిమెంట్ కుదిరింది. ఇక ఒప్పందం ప్రకారం హెరిటేజ్ ఫిన్లీజ్ నుంచి విఎస్ఆర్ సంస్థ రుణాన్ని పొందింది. కొత్త విమానం కొనుగోలుకు పాత అప్పులు తీర్చడానికి ఈ రుణాన్ని తీసుకున్నట్లుగా ఒప్పందంలో తెలిపారు. కొనుగోలు చేసిన విమానం, దాని ఇంజన్లు, ఇతర విడిభాగాలు ఈ లోన్కు సెక్యూరిటీగా ఉంటాయి. ఆర్బీఐ రూల్స్ ప్రకారం వడ్డీ లెక్కిస్తారు. ఒప్పందం ప్రకారం విమాన నిర్వహణ ఖర్చులు, పన్నులు అన్నీ రుణగ్రహీత అయిన విఎస్ఆర్ సంస్థ భరించాల్సి ఉంటుంది. అజిత్ పవార్ మరణంపై నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు జరిగేలా చర్యలు చేపట్టాలని కేంద్రాన్ని కోరారు ఎన్సీపీ నేత రోహిత్ పవార్. ఈ మేరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి లేఖ రాశారు ఆయన.
పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు విఎస్ఆర్ కంపెనీ మధ్య సంబంధాలపై సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయని దీనిపై దృష్టి పెట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. డీజీసీఏ ఒత్తిడి లేకుండా ఈ కేసులో పారదర్శక దర్యాప్తు జరిగేలా చూడాలని ప్రధాని మోదీని లేఖ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు రోహిత్ పవార్. మరోవైపు చీఫ్ పైలట్పై కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు రోహిత్ పవార్. గతంలో ఓ ప్రముఖ కంపెనీలో పనిచేసిన చీఫ్ పైలట్ సుమిత్ కపూర్ బ్రీత్ ఆల్కహాల్ పరీక్షల్లో గతంలో 2 సార్లు దొరికాడు. దాదాపు 3-4 ఏళ్లు అతడిపై సస్పెన్షన్ వేటు కూడా పడిందని గుర్తు చేశారు. ఆ తర్వాత అతి తక్కువ జీతానికి విఎస్ఆర్ కంపెనీలో పైలట్గా చేరారని, ఆయనకు ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పారు. చీఫ్ పైలట్ను ఎవరైనా బ్లాక్మెయిల్ చేశారా అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం చేశారు. ఒకవేళ అదే జరిగితే బ్లాక్మెయిల్ చేసిన వ్యక్తిని కనిపెట్టాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు. విఎస్ఆర్ కంపెనీ నిర్వహణలో అనేక అవకతవకలున్నాయన్నారు రోహిత్ పవార్. ఆ కంపెనీలో మహిళా పైలట్లపై వేధింపులు జరిగాయన్నారు. అనేక ఆరోపణలు, అవకతవకలు జరిగినప్పటికీ ఆ కంపెనీపై ఇప్పటి వరకు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. మరోవైపు జరిగిన ఘటనకు సంబంధించి బ్లాక్ బాక్స్ పూర్తిగా కాలిపోయిందని చెప్పడం నిజాన్ని సమాధి చేయడమేనని మండిపడ్డారు. 2016లో 10 కోట్ల కంపెనీగా ఉన్న విఎస్ఆర్ సంస్థ 2025 నాటికి 500 కోట్ల కంపెనీగా ఎలా ఎదిగిందని ప్రశ్నించారు. ఇంత పెద్ద ప్రమాదం జరిగితే కంపెనీ డైరెక్టర్ రోహిత్ సింగ్ను విదేశాలకు వెళ్లేందుకు ఎందుకు అనుమతినిచ్చారని నిలదీశారు.